Sat Shri Akal ji, good evening. Welcome to my show, The Voice. First of all, I would like to wish all my viewers very happy and prosperous 2023. आज मैं शुरुआत करन जा रही हाँ एक नवी सीरीज़ दी अपने स्काई चैनल PBC ते तो ਜਿਹੜਾ मैं शो लैके आवांगी हर हफ्ते मैं एक नवी शख्सियत ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਪਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ I would like to welcome my very special guest to the studio, Pam Deol. Pam Deol is a practicing notary and a solicitor who's been practicing in West Midlands for past 25 years. जिन्हां दा नाम अपने आप च एक पहचान है. Sat Shri Akal Pam, welcome to my show, The Voice. Sat Shri Akal Tina, thank you for inviting me to your program. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ. And I hope we make a good program. Thank you so much. Pam, tell me and my viewers a little bit about yourself. हाँ टीना मैं अपने इस कंट्री विच आई सी 1987 विच ते मैं अपनी LLB लॉ क्वालिफिकेशन की हैगी है in 1995 च फिर लीगल प्रैक्टिस कोर्स किया then I started my practice as a solicitor in 1996 and during this period I had 2 children as well. Then I practice in litigation. My area of practice is dispute resolution, contesting wills, property disputes, etc. After that, in few years ago, 6 years ago, I qualified as a notary public as well. Notary public is, when we attest power of attorney sponsorships, and recently we have opened our office on Bearwood Road in Smethwick. So that's all about my qualifications and my professional career. Okay, when you came to this country, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ 25-26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ LLB ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਈਂਡਸੈਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ ਕੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਟੀਨਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਲੀਵ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਤਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 22 years you have spent with your family in a different country, different environment. So ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ country 'ਚ ਆਈ ਸੀ fortunately I have had a very well educated family ਅਸੀਂ well settled ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀ for example house work ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ cooking up ਕਰਨੀ things like those was shocking to me. But afterwards you get used to of it, and then I had a baby first when I came here, then I started studying and my father was a doctor, orthopedic surgeon back home in India and my mom is educated as well, so he wanted me to continue with my studies because I was doing first year of my law degree ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਡਿਗਰੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਫॉर ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਸ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ if you are coming from a quite modern well settled family when you come here you find the difference because people here have a different way of thinking and they have different kind of cultural restrictions but fortunately my husband ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ supportive ਰਹੇ ਹੈਗੇ and he was very modern so I didn't have personally any difficulty to meet those challenges. However what I noticed the main thing was my accent. I think when I came here ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸੈਂਟ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ
ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਾਫੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਮਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਟ ਵੈਰੀ अर्ਲੀ ਏਜ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚੈਲੰਜਸ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਿਊ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਨਿਊ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਟੱਚ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਕੇਮ ਹੇਅਰ 24 years ago, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਔਰ ਆਊਟਲੁੱਕ ਟੁਵਰਡਸ ਯੂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਡੂ ਪੀਪਲ see you differently? I think, yeah, Tina, I agree to some extent. I think when we come here, I have not personally experienced, but ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਵਨ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, this is a fact, you know, when you're coming from India, because you're trying to adapt, you know, their culture, their way, their phrases and the way they speak, you know, and I found myself with some friends and some family members who were just treating us a little bit differently because we were from India, and they would say sometimes, you know, hey, India to aaya, idda karde ya. I think we all human beings are equally, and ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਯੂ ਨੋ, ਵੈਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਸਾਡਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਿਟਰਮਨ ਹੋ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਪੀਪਲ ਸੀ ਦ ਰੀਅਲ ਯੂ, and when they know that this person is, you know, very determined and they will do what they want to do, I think they then start respecting you more. But definitely, yeah, there is a problem when the girls especially come, people, I think I have known many girls even now coming, you know, getting married here, and they have problems of restrictions on them, you know, they can do certain things, they can't do certain things, and I think from my point of view, you should give them independence, you know. Yes, they are coming from India, they are different, yes, you can let them know, yeah, there are going to be these, you have to be, you know, you should be warning them off, but you shouldn't be stopping and restricting and obstructing them, you know, from doing things, and that's the big, I think, you know, thing we should be thinking along. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਲਾਅ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ, we are expected to be to cook, to clean, yes, to raise kids, also ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵਿਮਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਰੂਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਰਾਈਟ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਡਿਡ ਯੂ ਸਟਰਗਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਕ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ, ਜਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੁਛ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਯੂ ਕਮ ਹੇਅਰ, not only your family and, you know, they expect you to know the cooking, housework vi karna, plus they wanted you to work and bring some money as well, economical independent like you said, you know, and that's the kind of pressure on this person is when they're coming from India, because they have to go out, you know, to earn a living, then they have to look after the house as a woman, you know, because she's
and they expect cooking to some extent, you know. Most of, I think with Asian culture, you know, no disrespect, but we expect, you know, girls to know the cooking, and gents, boys, men, they are not that equipped with cooking and all. So ਘਰ ਵਿੱਚ normally women ਹੀ cooking ਆਪਣੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, cleaning ਵਗੈਰਾ. ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ husband, ਸਾਡੇ ਵੀ husband say they are better than from our parents, you know, they are helping in cleaning the house, hoovering kar lo, you know, but still at the end of the day, when you have young children, you have more responsibility. And I think, you know, with that responsibility, what you normally ignore is your well-being, because ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ look after ਕਰਨ ਲਈ time ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ long hours ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ study ਵਿੱਚ, university ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ look after ਕਰਨਾ, ਫਿਰ then ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ, because your husbands normally, my age people, you know, they like roti, they eating roti, so roti ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ. by the time, you know, finish the day, then ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ time ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. So what I missed most in the in early 10 or 20 years of my marriage was, or when I came here and I adopted this, you know, I didn't have a time to, you know, read a book. Before I got married, I used to read a book, you know. So there was no me time. No me time, and I think that was the problem. And so you are juggling around, you're trying to, you know, when you're working or when you're studying, then you are out about, you know, all the time, and then you have responsibility for children, to look after children, and when they are young, there are so many difficulties. But if you are determined and if you wanted to achieve your goal, I think that's what it, you know, matters. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਫਾਰਮ ਆਫ ਜੈਲਸੀ, some form of interference ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਅਲਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤਦ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ? I think ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰਸ, you know, fortunately they were here, so my mother has supported me lot, because when I was going to university and all, you know, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ extended family ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਵਗੈਰਾ ਕੁਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, sometime to look after your children, ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ. so I did have this benefit of extended family ਦਾ support work ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ. so ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ look after ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. Fortunately with my family and my husband, I don't think I have had any problem, you know. Yes, there were some family members, you know, who would probably thought, you know, I have gone to university and I'm going to have my own career, and whether I'll be able to look after my husband, my children. I think these are the kind of things, you know, they do have, but that has been happening, you know, with many other families as well, and if you are determined, you will do it. But मैं हुन भी देखदी हैगी आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ families ਆ, wives ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਭਾਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨ-ਲॉज ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਐਂਡ ਅਪ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਜੌਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ. ਕੋਈ ਜੌਬ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਈ ਸਟੱਡੀ, ਕਾਫੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਟਰਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, opportunity ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ opportunity ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20 years ਤੋਂ NHS ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ, ਓਲਡ ਏਜ ਸਾਈਕਾਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਏਰੀਆ ਆਫ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ. You did have lots of problems in your life, and you have, you know, you met all those challenges, and after that, you know, you have become so successful, you have raised your daughters so successfully. So I think we have problems, but if we are determined, je aapko challenges hunde a,
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਟੀਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਫਾਦਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਨਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਮਨ ਆ ਸਿਸਟਰਸ ਆ ਡਾਟਰਸ ਆ ਮਦਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ them ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਮਨ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ এনवायरमेंट ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਮ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਕੇਮ ਫਰਮ ਅ ਸਿਮਿਲਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ठीक है my parents were well educated and I came from Chandigarh I came here in 1999 है ना जिद्दां मैं जब 1999 च आई I was post graduate at that time and when I came here मैनू बड़ा बड़ा cultural shock लग्या ठीक है जिद्दां मैनू मेरी इत्थे immediate family तां नहीं सीगी ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਫਰਦਰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਓਨੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ though they were on a very good I would say they were in a very good position in their lives where they could but they just wanted to wash their hands ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ I am not the last one there are many women in my position who experience this even now do you think so this is happening ਬਿਲਕੁਲ ਟੀਨਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਆ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਿੰਕਸ ਆ ਬੜੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਨਾ ਕੁੜੀ ਬਣ ਜਾਏ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਲਈ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰਸ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਦੇ ਗਿੱਛਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਾਟਰਸ ਜਾਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ there are so many ways you can do it ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋ ਡੋਂਟ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਲਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜੂਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ
ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਰ, ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਲੋਟ, ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਵੇ there's a ਟੂ lot ਗੋ, of ਲੌਂਗ room ਵੇ for ਟੂ ਗੋ, improvement. ਲੌਂਗ ਵੇ ਟੂ ਰੂਮ ਫॉर। ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਲਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਡੋਟਰਸ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, BBC ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਆਨਾ ਬਰੂਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਸ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, MP ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਵਿਮਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋ ਉਹ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਲੈਟ them ਰਨ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਰੀਡਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋ ਪੋਸੋ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਮੈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਮਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਵਿਮਨ ਸਲਿਸਟਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਲੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਈਵਨ ਹੇਅਰ 30 ਈਅਰਸ, ਮੈਂ 25 ਈਅਰਸ ਅਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਦੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਸਮ ਟਾਈਮ men solicitor rather than women solicitor. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ challenges, but once they know, you know what you're talking, you know your profession, you know your area of practice very well, it's just a matter of convincing them, I think, and once they know, people or men know, this women can deal with their legal matters, then it doesn't make any difference whether you are man or women. ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਅ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਲੱਕੀਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫਰਮ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਵਿਮਨ ਸੀਗੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਬਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਈਦਰ ਵੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਡੀਲ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ। ਵੰਸ ਦੇ ਟਰਸਟ ਯੂ, ਦੈਨ ਦੇ ਫੀਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸਰਵ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੋਲਵ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਪੈਮ ਦਿਓਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪੈਮ for joining me this evening and sharing your life experiences and your thoughts ਕਿ ਸਾਡੀ society ਜਾਂ community ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਵਿਊਅਰਸ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੈਸਟ ਨੂੰ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। Thank you so much, Pam, for coming to my show. Thank you, Tina. Thank you, PPC, for inviting me to your program. Thank you. Sat Shri Akal ji. Sat Shri Akal.